परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ गुरु चरना विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है ते सिख नूं सतगुरु अमृत बाणी विच रोजाना मानो आवाज़ मार के कहणगे, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियाँ सिर बाणी। साहब कहणगे, आओ गुरु के सिखो अमृत गुरबाणी नूं गाओ। ते बाणी सब तो श्रोमणी शब्द है, जिनको नदर कर्म होवै हिरदै तिन्ना समाणी। जिन्हां ते उस मालक दी नदर कर्म वरत जाए, उस दे हिरदे विच गुरबाणी समा जांदी आ। नाल एक बचन वरत्या, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग। अमृत नाम नूं पीवो, हर वेले परमेश्वर दे नाम दे रंग विच रते रहो। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपिहो सारंग पानी, कह नानक सदा गावो। सदा दा अर्थ हुंदा हर वेले। धन गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, हे भाई इस बाणी नूं सदीवी हर वेले गा, कह नानक सदा गावो। ये सच्ची बाणी, क्योंकि ये अमृत बाणी सच्ची बाणी है। आओ सत संगत विच तां आईदा है कि असीं गुरु की अमृत बाणी नूं पढ़ सकीए, विचार सकीए, गा सकीए। लड़ी भर अरदास की व्याख्या आपां गुरु कृपा नाल करदे हां ते अज आपां तीसरा बंद, तीसरा पैरा, तीसरा पदा कह लवो आरंभ करना है, जिथे शब्द लिखिया भी जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण इत्थे शब्द आया, जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते। पहली गल, अरदास जदों पंथ विच गुरमुखां बनाई, उत्थे ये कहा भी एवें शीश नहीं दिते। उत्थे शब्द वरत्या धर्म हेत शीश दिते। तो धर्म किहड़ा है, उस धर्म की परिभाषा की है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो। एक आशा की बार विच वचन आउंदा है गुरु नानक साहिब जी का। सतगुरु कहंदे आ भी किसी वेले वख वख लोकां ने वख वख धर्म मिथ लए। उन्हां विच जोगी है, जोगी ने अपना धर्म मिथ लिया, मैं ज्ञान पढ़ना ज्ञान पढ़ाउणा है। दूसरा ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने धर्म मिथ लिया, मैं वेद पढ़ने वेद पढ़ाउणे। उंज ब्राह्मण दे खट कर्मां दा जिक्र आउंदा। खट दा अर्थ 6, उन्हां विच वेद पढ़ने वेद पढ़ाउणे, दान देना दान लैना, जग करना ते जग करवाउणा। पर इत्थे बचन वरत्या गुरु नानक साहिब कहंदे, जोगी ने धर्म मिथ लिया, मैं ज्ञान पढ़ना ज्ञान पढ़ाउणा। ब्राह्मण ने धर्म मिथया, मेरा धर्म है वेद पढ़ने वेद पढ़ाउणे। ते खतरी ने अपना धर्म मिथ लिया सी कि मेरा धर्म ये है भी जंग दे मैदान विच जाके बाहूबल ताकत नाल जूझना। ते चौथा सी शूदर। इत्थे वैश्य का जिक्र नहीं किया। चौथा गुरु नानक साहिब कहंदे जिहड़ा शूदर है, इनू कह दिता भी तू पराई किरत करनी। भाव तू ये जिहड़े तिनों ने, खतरी है, ब्राह्मण है, जोगी है, ते उंज इतिहास नूं बाचों वैश विचे, ते तू इन्हां दी सारियां दी सेवा करनी। जिन्हों नखेद काम कहिंदे सन, सौखे शब्दां विच कहो झाड़ू लाउणा, जोड़े झाड़ने, पोचा मारना, इहो जिहे कर्म जिन्हों नखेद गिनदे सन, वो कह दिता गया भी शूदर दे हिस्से है। पर गुरु नानक साहब ने बाणी विच बचन किया, कहन लगे भाई नहीं, असल विच ये धर्म की परिभाषा नहीं।
ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਿਥ ਲਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਦਾਸ ਵਾਂ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦੰ, ਸ਼ਬਦੰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੱਥੇ, ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੂਝਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਨੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖੱਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੈਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਨੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਧਰਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ 4-5 ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਆ ਖਿੰਜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾ, ਜੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਬਿਲੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰੀ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ। ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗ। ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ। ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲਖਯਨ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮ ਲਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਝੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਉਂਝ ਆ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਉਂਝ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 35 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਧਰਮ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਾਖੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਨਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਨਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਬਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਦਕਬਾਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਬਨਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਜੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਸਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਜਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਲਏ। ਚਲੋ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਅਣਹੋਣੀ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧਰਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਲੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਢੋਂ ਘੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਗਾਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸ਼ੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਤਿਨਕੋ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਰੂਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਗਾਮ ਸੁਨੇਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਦਕ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸ਼ੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ, ਆ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸ਼ੀਦ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਬਰਕਤ ਤਿਨਕੋ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਰੂਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਉਂਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣਾ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ
पाछे जीवना। फिर बाणी विच कई शब्द ने, आप जी बाणी विच पढ़ो। बाबे कबीर साहब ने एक बचन कहा, कहन लगे कबीर जो तो प्रेम पिरम की शीश काट कर गोए। कहन लगे जो किछ जो तो प्रेम पिरम की शीश काट कर गोए, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। एक बचन ये आएगा। दो श्लोक ने बाबा कबीर साहब दे। पहले बचन विच कहणगे ढुकदे ने नाल नाल, कबीर जो तो प्रेम पिरम की पाके सेती खेल। पहला बचन वरतणगे, जे तेरा गुरु नाल प्रेम ते प्यार है ते फिर पक्की खेड खेडी। ते नाल क्या काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। कच्ची कहानी जे किते कच्ची सरसों नूं पेल के वेखे ना उहदे विचों चंगी तरह तेल निकलना ते ना चंगी खल बननी है। फिर अगला श्लोक क्या कहंदे, कबीर जो तो प्रेम पिरम की शीश काट कर गोए। कहन लगे जे गुरु नाल प्रीत है तो एक काम कर, अपनी गोए का अर्थ है गेंद, अपने शीश नूं कट के मानो एक गेंद की तरह बना। खेलत हाल कर, जो कुछ होए तो होए। ते फिर इस गल की परवाह ना करी कि जदों जंग के मैदान विच जूझांगा तो की बनेगा, फिर जो कुछ होएगा वो देखी जाएगी। तू एक बारी गुरु नाल प्रीत पाके अपना शीश गुरु नूं मानो भेंट कर दे। ये बाबे कबीर साहब के श्लोक ने, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते। ते जदों धर्म हेत शीश की गल चली तो सब तो पहला गुरु अर्जन साहब किरपा वरताउंदे ने। ये आप जी नूं शहादत प्रति पता है कि महाराज सच्चे पातशाह नूं लाहौर तत्ती तवी ते बिठाया। तो वेखो गुरु ने पहला पूरने पाए। ये तुहानूं मिलेगा भी 5 सिख महाराज दे नाल गए, भाई पिराणा, भाई पैड़ा, भाई जेठा, भाई लंगा ते भाई इन्हां विचों विधि चंद। ये 5 गुरु के सिख नाल गए ते 5 सामने देखदे आ। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह तत्ती तवी ते बैठदे आ ते उपरों जलमा ने गर्म रेत पाया। ते महाराज नूं उन्हां तीजा एक ढंग वरत्या सी कि उन्हां देग विच उबालिया सी। ये वैसे उंज इतिहास विच वख-वख गल्लां लिखीआं। कुछ विद्वान कहिंदे पहलां देग विच उबालिया, छलनी शरीर नूं फिर तत्ती तवी ते रखिया ते मानो उस शरीर करके जिन्हां दा मास ढलदा पिया ते उपरों गर्म रेत पा के ते फिर रावी विच रोड़िया सी। इस तरह के उन्हां तसीहे दिते। ये दिते सन जी जासा कानून के तहत। चंगेज खां ने 12वीं सदी विच एक कानून बनाया सी। 12वीं सदी अंदर उन्होंने नाम दिता सी जासा कानून। ये कानून का भाव ये सी धर्मी लोगों को सज़ा देनी। ਇਹਦਾ मुख भाव ये हुंदा सी भी धर्मी लोग ने ਜਿਹੜੇ इन्हां दे खून का एक भी कतरा वो धरती ते भुंजे ना डिगे। क्योंकि चंगेज खां इस गल्लों पैपीत सी कि जे धर्मी बंदे का एक भी खून का कतरा धरती ते डिगया तो ये विचों कई सूरमे जन्म लै लैंदे ने। उन्हें कानून बनाया सी। इसे कानून के तहत तां करके जहांगीर फापी ने धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा के गर्म रेत पा के सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं शहीद किया। ते गुरमुखो महाराज ते उत्थे बैठ के भी बाणी का शब्द पढ़दे आ, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। बड़े प्यारे एक विद्वान ने बोल लिखे ने, कहन लगे तत्ती तवी ते गुरु अर्जन साहब बैठे ने, गर्म रेत पाई जा रही आ, गुरु मुख तो अमृत बाणी दे शब्द कह रहे ने ते इधरों गुरु के प्यार प्रीत बाण पुरख साईं मियाँ मीर आउंदा है। साईं मियाँ मीर ने आके वेख्या, उहदा हिरदा कुरलाया, नेत्रां विचों बैराग दा नीर बगा के क्या सतगुरु ये की। ते हजूर ने एक शब्द किया मानो। वो विद्वान लिखदा है, कहन लग्या चारों पासों अग वरसे सेक सी तन साड़दा,
चारों पासों का भाव तत्ती तवी तपी आ, उपरों शीश विच गर्म रेत पैंदी आ, तीजा सूरज तपदा है ते चौथा पापी तपे हुए ने। चारों पासों अग वरसे सेक सी तन साड़दा, छलनी छलनी हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। साईं मियाँ मीर डिठा हाल आ यद यार दा, हो व्याकुल रोपिया चीकां ते ताही मारदा। सतगुर आख्या साईं जी छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा हम शांत हैं हर नाम से। गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की शहादत हुई तो सतगुरु तो बाद छेवें पातशाह वेले बेअंत गुरु के सिखा ने शहादतां दित्तियां। आपां पढ़दे हां धर्म हेत जिन्हां ने शीश दिते, ते उस तो बाद छेवें पातशाह दे वेले भाई मोहन सिंह वर्गे, भाई गोपाल जी, भाई मोहन जी, भाई शीतल जी, भाई बल्लू जी, कई गुरु के सिख ने जिन्हां धर्म लई कुर्बानियां दित्तियां। फिर आउंदा आप जी नूं पता है 9वें पातशाह का वक्त, वो आप जी नूं इतिहास चेता है कि विपर आए सन, दुखी विपर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में आए तो महाराज ने उन्होंने दिलासा दिता ते चांदनी चौक विच महाराज शहादत दिंदे आ। इत्थे एक गुरमुख कहंदा है कि तुसीं वेखो पंचम पातशाह महाराज वेले सिख अखां नाल वेखदे आ गुरु शहादत दिंदा है, ते 9वें पातशाह वेले मानो गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने क्या गुरु के सिखो मती दास सती दास ते दयाला जी नूं मैं अपनी बारी पहला लाहौर की धरती ते दे चुके हैं। हुण इत्थे दिल्ली चांदनी चौक विच सतगुरु अपने नेत्रां नाल वेखदे आ ते शहादत सतगुरु के सामने भाई मती दास ते सती दास ते भाई दयाला जी दिंदे आ। गुरमुखो बाणी विच ये बचन आए ने ते ये कहिंदे ने भी जालमा ने पुछया सी मती दास सती दास नूं अंतिम इच्छा, उन्हां कहा सी मुख साडा गुरु वाले पासे रखियो। क्यों कहन लगे तां करके कल कोई इतिहास विच ये ना कहें मौत दा भै मन के ते गुरु के सिख अपने गुरु वाले मुख तो किनारा कर गए सन। बाणी दा ये बचन भी आउंदा है हौं बारी मुख फेर प्यारे, हे सतगुरु एक कृपा कर मेरा मुख तेरे मुख वाले पासे दे। मैं बेनती करा इत्थे शहादत दिती गुरसिखा ने ते उस तो बाद चांदनी चौक विच शहादत दिती धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज ने 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं। इत्थे फिर जो अरदास विच किया जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते, धर्म लई कुर्बानियां करन वाले, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖੋ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ 4 ਟਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ जिथे गुरु के लंगरां वास्ते सिख रस्त भेट करदा है, जिथे गुरु कीआं सेवावां लई अपनी किरत कमाई विचों गुरु की गोलक विच टके भेट करदा है। पर उत्थे तुहानूं वो भी सिख मिलणगे जिहड़े जदों तुरदे आ ते अरदास करके तुरनगे सतगुरु मैं घरों तां चलिया, मैं टके भेट करनी तुरिया, मैं रस्त लैके नहीं तुरिया, मैं अपना शीश तुहानूं भेट करन वास्ते तुरदा। वो इतिहास विच उत्थे जिक्र करदे आ शहीद बाबा दीप सिंह जी का। गुरमुखो शहीद बाबा दीप सिंह जी का जीवन वेखो। पहूबिंड जिला श्री अमृतसर साहिब की धरती ते जन्म होया। माता जिउणी जी की कुख तो ते पिता
ਭਾਈ ਭਗਤਾ जी ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ जन्म होया। बचपन का नाम है भाई दीपा। ते अमृत की दात गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणों विचों लई सी। अमृत की दात लई ते नाम रखिया दीप सिंह, बाबा दीप सिंह। गुरमुखो दीप का उंज अखरी अर्थ हुंदा जगदा होया दीवा। बाबा दीप सिंह जी बचपन तो लैके माँ जिउनी बड़ी भगती करन वाली, पिता भाई भगता जी बहुत भजनीक पुरख सन। बचपन तो गुरु की सिक्ख्या दी, नाम बाणी नाल जोड़िया, शास्त्र विद्या सीखी। कई बार आनंदपुर साहिब जाना, गुरु की बख्शिशां लैके आउणियां। कहन लगे समा लंघदा गया तो वक्त वो आउंदा। मैं संखेप कह रहा कि जदों बाबा दीप सिंह जी भर जवानी के समय अंदर इत्थे बाबा दीप सिंह जी गुरु चरणों में सेवा निभाते रहे। एक वक्त आया भी जदों दमदमा साहिब की धरती ते गुरु कलगीधर महाराज आए तो बाबा दीप सिंह जी भी नाल ने। साल भर तो बाद लगातार इत्थे गुरु की सेवा की, गुरु के वचन सुने। जदों भाई मनी सिंह नूं लखारी लाया तो दोबारा गुरबाणी लिखी तो बाबा दीप सिंह जी ने बड़ी बड़ी सेवा निभाई। वो सेवा की लाई कि बाबा दीप सिंह जी तुसी कागज़ का, कलम का ते स्याही का प्रबंध करोगे। वेखो तो कलमां घड़नियां पैंदियां सन। कहंदे ने एक कलम घड़ी हुई दे नाल ते कीती हुई स्याही तैयार, उहदे नाल कुछ को अंग ही लिखे जाते सन। बाद विच होर कलमां घड़नियां ते स्याही तैयार करनी। ये सारी सेवा बाबा दीप सिंह जी ने निभाई। तो गुरु कलगीधर महाराज ने इतिहास कहते भी जदों 40 गुरसिखां नूं अपने मुख तो रसना तो बोल के गुरबाणी की संथ्या अर्थां समेत पढ़ाई सी। ते ये अर्थां समेत गुरबाणी के अर्थ पढ़न वाले सिख जिन्हां विच भाई मनी सिंह भी आ ते जिन्हां विच शहीद बाबा दीप सिंह भी आ। गुरमुखों ये जरूर बहुत जरूरी कर्म है कि सिख गुरबाणी की संथ्या करें। सिख गुरबाणी के अर्थां समेत सहज पाठ करें। इनू पढ़ने चाहिए ने अर्थ। आपां सहज पाठ करते हैं, कई बार उंज करते हैं, पर कदी जीवन विचों आस्ता आस्ता भावें एक अंग रोजाना करो तो सहज पाठ अर्थां समेत भी करना चाहिए। महाराज सच्चे पातशाह ने ये बख्शिश की। फिर वक्त आउंदा है गुरु कलगीधर चले गए नदेड़ वाले पासे नूं। ते जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तोरिया 1708 विच, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों इधर सरहंद वाले पासे नूं आउंदे आ ते बनूड़ दे इलाके नूं, इधर उस वेले बाबा दीप सिंह जी नूं पता लग्या। इतिहास ये कहंदे बाबा दीप सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जाके मिलदे आ। जाके जंग दे मैदान विच नाल होके ते फिर उत्थे जुल्म करन वालियां नूं सोधा भी लाया। वापस परत के दमदमा साहिब आए ते 4 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी दे शहीद बाबा दीप सिंह ने अपनी कलम नाल अपने हाथों नाल लिख के सेवा निभाई। ये कहना बड़ा सौखा है, मैं कहना लिखना तो दूर की गल है। अज सिखां कोल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दीयां पोथियां, गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप ने। आपां उमरां लंघा लेने, असीं नेत्रां नाल पढ़ के कदी दीदार भी नहीं कीते। असीं एक बारी गुरबाणी नूं पढ़िया भी नहीं, ते पर लिखण वास्ते किड्डी एकाग्रता ते किन्ना समा ते किन्ना सिदक चाहिए कि एक एक सिहारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ का ख्याल रखना ते अखरां की बनतर इक्को जी करनी। आप ही उस वेले कलम घड़ी होवेगी, आप ही स्याही का प्रबंध किया होएगा। बड़ी वड्डी सेवा शहीद बाबा दीप सिंह जी ने जड़े 4 पावन स्वरूप लिखे, ये सेवा निभाई। तो गुरमुखो ये चारों पावन स्वरूप अज चारों तख्तां ते सुभाएमान ने। आप जी श्री हरमंदर साहिब जाते हो तो ये गल ध्यान में कर लो। मैं तां बेनती कह रहा जदों श्री हरमंदर साहिब दर्शन करके ते आपां
पौड़ियाँ चढ़ के पिछों दी उपर जाने आ ते उपर एक पावन स्वरूप प्रकाश है। हर वेले श्री अखंड पाठ साहिब चलदा है, वड्डे आकार का स्वरूप है। वो स्वरूप वो है जिहड़ा शहीद बाबा दीप सिंह ने लिखिया सी। तुसीं दर्शन करियो, बड़ा वड्डा आकार है स्वरूप का, आम स्वरूपां की तरह नहीं, हथ लिखत स्वरूप है ते लड़ी भर पावन स्वरूप है। इथों फिर जी सेवा निभाई। फिर वक्त आउंदा है कि जिस वेले जालमा ने श्री हरमंदर साहिब ते हमला किया ते श्री हरमंदर साहिब नूं पापियां ने सरोवर पूरिया, अपने भाने ढह ढेरी करन दी कोशिश की ते उस वेले बाबा दीप सिंह जी नूं पता लग्या। बैठे सन दमदमा साहिब, अरदास की। 75 साल की उम्र है कि इत्थे बाबा दीप सिंह जी अरदास करके तुरदे आ, सतगुरु एक कृपा करो, अद सिखी दे धुरे गुरु रामदास जी दे दर पापियां हमला कीता है ते ए तेरा सिख दीप सिंह अरदास करके चले है, मैं अपनी शहादत देंगा, अपना आप कुर्बान करांगा, पर एक मेरे ते कृपा करो, मेरी अंतला समा मेरे प्राण जदों भी शरीर विचों निकलन वो सतगुरु गुरु रामदास जी तेरे दर पहुँच के जिंद मैनू भेंट करन तो कोई किसी तरह का भय नहीं, पर मैं रस्ते विच अपना आप नहीं भेंट करना चाहता। गुरमुखों तुरे वख वख जिक्र किया विद्वाना कि जदों दमदमा साहिब तो तुरे सन उस वेले केवल 8 सिख तुरे नाल, पर रस्ते विच तुरदियां ते नेड़े जाके श्री अमृतसर साहिब दे जिथे गोलवड़ है ते करीब 5000 गुरु के सिख एक जथा बन गया है। उत्थे फिर एक गुरुद्वारा बने लकीर साहिब, बाबा दीप सिंह जी ने एक लकीर खिंची खंडे नाल, 18 शेर का खंडा चुकया है, चिट्टा दाड़ है, 75 साल की उम्र ते लीक खिंच के शब्द किया सी, कह लगे जिन्हां नूं घर परिवार चेता आउंदे ने, जिन्हां नूं पिछे परिवारां दी मोह ममता सताउंदी है, तां जिन्हां नूं मौत तो भय लगदा है वो हजे भी मौका है, अपने घरां नूं मुड़ जाओ, ते जिन्हां नूं मौत दा भय नहीं, गुरु लई अपना आप कुर्बान करने, धर्म लई शीश भेंट करने आ, वो लकीर टप जाओ। उस वेले कोई भी सिख नहीं सी जिन्हें लकीर तो किनारा किया होवे, सारे गुरु के सिख लकीर टपदे आ ते गुरमुखों जंग शुरू हुई। मैं संखेप कहां, बेअंत पापियां नूं गुरु के सिखा ने सोधा लाया, जुल्म करन वालियां नूं, ते सामने जदों उन्हां दा जरनैल जहान खां, ये नाम भी 2-4 आउंदे ने, कोई जमाल खां कहिंदा, कोई जहान खां कहिंदा, कई तरह का जिक्र है। सामने उन्हां दा जरनैल आया है ते इधरों शहीद बाबा दीप सिंह ने, उधरों उन्हें भरमा बाहर किया ते इधरों बाबा दीप सिंह जी ने वार किया, ओदी धड़ तो भी शीश लै गया है ते इधर शहीद बाबा दीप सिंह जी इन्हां दी धड़ तो भी शीश जुदा हो गया है। पर उस जालम पापी विच इन्नी समर्था नहीं कि धड़ नालों अलहदा हो चुके शीश नूं चुक के तली ते धर लवे। इधर गुरु गुरु जपन वाले ने धड़ तो शीश जुदा होया ते धरती ते डिगण की बजाय अपने हाथ ते टिका लिया। अरदास की, सतगुरु मैं अपना अंतले प्राण त्यागांगा जरूर, पर तेरे चरणों में मेरी अरदास पूरी होवे। ते गुरमुखो धड़ ते शीश, धड़ ते हाथ ते शीश रख के, एक हाथ में खंडा पकड़ के जंग के मैदान में पापियां दे आहू ला रहे ने, ते उत्थे आहू लाउंदियां लाउंदियां आखिर गुरु रामदास जी दे पावन स्वरूप दे पावन सरोवर की परिक्रमा में पहुँचे। ते परिक्रमा में पहुँच के पापियां जालमां नूं सोधा लाहे लाया ते उत्थे जाके अपनी शहादत दिंदे आ। गुरमुखो कुछ विद्वान कुछ लोग कहणगे ये किवें हो सकता है। मुसलमान तुसी धर्म दीयां लिखतां पढ़ो ना, वो एक गल अपने धर्म इतिहास में लिखते आ, कह लगे सिख मर भी जाए भरोसा ना करियो, सिख नूं 2 बारी मारना पैंदा है। कोई पता नहीं इन्हां दा कि एक बारी धरती ते डिग्या है, तुहानूं प्रतीत होवे भी सिख शहीद हो गया है, कई बारी इत्थे मुर्दे उठ के भी इन्हां अंदर जंग दा इन्ना चाव है
ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਾਵ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੁਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕੇ ਪਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕੇ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਂਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖੱਲਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਜਾਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਂਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਭਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਨ ਪਿਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਨੀ ਦੋ ਖੰਨੀ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ,
ਆਪ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਦਾ ਪੀਣ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਸਵਾ ਮਨ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਡੋਲੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗਾ ਕੇ ਉੱਚਿਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਿੱਖਾ ਨੇਜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਨੇਜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਉਵੇਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਧੀਓ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਬੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਬਾਏ ਹੋਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਦਾਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਦੀ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਏ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਣੇ ਨੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂਤ। ਤੂਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਛਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛਟੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਕੁਰਮਲਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਮਾਨੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਬਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਣੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ,
ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ।